विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब जी, मुद मंगल में संत समाज, दीवान श्रीओ, प्रमुख श्रीओ, वडीलो, भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, बाल गोपाल, आज शुभ गाम टोकरा मुकामे आपना खूबे सेवाभावी, खूबे श्रद्धालु, नेमी प्रेमी एवं वडील भक्त श्री दीवान श्री रणछोड़भाई भूलाभाई आज एमना घरे खूबे सुंदर आ कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्यो छे। अने आप सौने खबर छे आपने आयोजन करनार भक्त श्री बलवंतभाई रणछोड़भाई, एमना धर्मपत्नी लीलाबेन बलवंतभाई, तेमना सुपुत्र छे राहुलभाई दिलीपभाई, तेमना सुपुत्र नक्षकुमार, तेमना बाबरी निमित्ते आ कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे। मतलब तीजा चौथा पीढ़ी ने दीवान साहेब ने गणीए तो चौथा पीढ़ी थाय ने, बरोबर नहीं? आज नक्षकुमार आ बाबरी निमित्ते कार्यक्रम है, एना विषय हमार आगळ खूब सुंदर सरस मजानी वातो करवामां आवी। बाळकने शिक्षा आपो, संस्कार आवो, भणावो, सत्संग में बेहाड़ो, बरोबर नहीं? एना माटे तो सत्संग भजन कार्यक्रम राखवामां आवे छे। बार बार सत्संग में कहेवामां आवे छे भाई सत्संग में जाओ, भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो। आपने कोई नहीं कहता कि तमे बार बार खेती करो, धंधा करो, व्यापार करो, एना माटे ट्रेनिंग आपवामां नहीं आवतो। पण आपणे ज्यारे पण आपणे जोईए छे तो भाई सारा बनो एना माटे ट्रेनिंग आपवामां आवे, बराबर? डॉक्टर बनो एना माटे ट्रेनिंग आपवामां आवे छे, नौकरी सारी पोस्ट कर तेना माटे ट्रेनिंग आपवामां आवे। कोई बगड़वानुं होय तो ट्रेनिंग आपवामां नहीं आवतो, केम के ए ऑटोमेटिक बगड़ी जता होय। आ एक सत्संग एवो टानिक छे, सत्संग एक एवो माध्यम छे जेना थकी अपने जीवन कंदर में उत्थान करी शकाय, विकास करी शकाय, प्रगति करी शकाय, जीवन में जे पण कई कार्य करवो ए करी शकाय। केम कि सत्संग में जवाथी अपने विचारों पवित्र थाय, सारा थाय। आपणे जाणीए छे पाणी ज्यारे स्वच्छ होय त्यारे पोताना चेहरा देखाय, दर्पण साफ होय त्यारे पोताना चेहरा देखाता होय। ए प्रकारे आपणे पण जीवन के अंदर में अंतःकरण शुद्ध होय, मन शुद्ध होय, पवित्र होय त्यारे आ बधी चीजों देखाय। एना माटे कोई संत सुंदर कीधुं छे कि दर्शन को जी चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण लागे काई तो दरस कहाँ से पाई। आपने जारे दिल में दर्शन करवानी इच्छा थाय एम तो कहेवामां आवे छे कि भाई आदमी ने कंईक ने कंईक चाहना होवुं जोईए, होवुं जोईए कि नहीं होवुं जोईए, कई तमन्ना होवुं जोईए, कई जिज्ञासा होवुं जोईए। आने कई जिज्ञासा ना होय, कई तमन्ना ना होय, कई भावना ना होय तो साहेब कहे छे ए आदमी आलसू कहेवाय। कशुं मळे नहीं जगत में, याद राखजो। खाली खाटला में ऊँगता ऊँगता हाथ पग हलाय करे कशु कोई मले भाई ना मले ने, केम के दरेक क्षेत्र के अंदर विकास प्रगति अपने करवू पड़े छे। आज केलो सुंदर सरस मजानी कार्यक्रम है नक्षकुमार ना, एम तो बाबरी पर राख्यो अने आज बर्थडे छे। शुं छे? बर्थडे दिवस। केलो सुंदर कहेवाय। अने जगत के अंदर में बेत उजवाय छे, एक तो जन्मदिन उजवाय अने बीजी तिथि तो आपणे बधाने खबर छे, बराबर नहीं? अने हवे थोड़ो थोड़ो बीजो चालू थयो छे, कयो? लग्न दिवस। पण हारी रीते रहेलो है तब, नहीं तो जुमायलो हमारा कुटायलो है तो कोई उजवे भाई। पण आ तो कोई लग्न दिवसों घना जगह उजवाय छे। एक जगह कार्यक्रम में गया तो साहेब के तो तारीख लेवाय तो मैं कहूँ ना भाई तारीख कार्यक्रम तमारे शू करवाना छे तो के साहेब हमारे लग्न दिवस उजवा मांगे तो मैं कहा नवुं कहेवाय, बराबर कि नहीं? आदमी ने उमंग कंईक ने कंईक निमित्ते सेवा थाय, बात तो साची छे, पण उमंग होय एने कंईक मापने होवुं जोईए, बराबर नहीं? नहीं तो वरी उमंग 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 पछी एवो कंईक बर्थडे उजवવામાં આવે છે। અને સાચી વાત છે આજે મોટા મોટા મહાપુરુષોનો પણ જન્મદિન આપણે ઉજવે ને, આ થોડા દિવસ તમે જોજો જેઠી પૂનમ આપણે સંત સમ્રાટ સદગુરુ કબીર સાહેબનો જન્મદિન છે। આખો ભારતની આખો દુનિયા ઉજવાનો છે, કેમ કે એના દિવસ આપણે ઉજવે તારે એને જ્ઞાન, બરાબર, એની તપ, એના તપસ્યા, એના ગુણો, એના સંસ્કાર આપણે આગળ આવતા હોય, આગળ આવે ને એને આગળ આવતા હોય છે। આજે મહાપુરુષોનો જન્મ રામચંદ્રજીને આપણે જન્મદિન ઉજવે છે, કૃષ્ણ ભગવાન આપણે જન્મદિન ઉજવે છે। पण बीजी जारे कहेवामां आवे के मरण तिथि उजवવામાં આવે છે, पण आ एक उगता सूरज जेवो केवो उगता एना माटे जन्मदिन के आशीर्वाद आपे कि बेटा तू जीवन के अंदर में सारो विकास कर, प्रगति कर, के जीवन में कर। साहेब ने कीधुं ने आयो जगत में कुछ कर ले और कर साहेब के बंदगी भूखे कुछ दे। साहेब केलुं सुंदर सरस मस्त बात करी, आयो जगत में तो कुछ कर। हे जीवात्मा तो संसार में आयो छे तो कंईक ने कंईक करतो तो जा, करता जाए ले, कई कल्याण ने काम कर, कई सेवा ने काम कर, कई परमार्थ ने काम कर, जेम अपने कला करो, भजन कीर्तन करे एवा तमे कर। हमने सुंदर कीधुं ने भजन करे ते नर सुख्या दुखिया दिन भर रोय। ए भजन में बैठेलो ते रोय हो के आ गेवो बधा रड़वा वाळा दे आ जेलनो
કેમ કે જે જાય એને હું આદમી સંતોષ ને ધીરજ નહીં. સાહેબ કે ભજન કરે તે નર સુખી, જે ભજન કરે એ નર જગત અંદર સુખી છે, યાદ રાખજો. સુખી છે ને. એક સ્ત્રી પુરુષ હતા. આવી સ્ત્રી પુરુષ બંને જણ હતા. આ બંને જણ તારે એને પત્ની રિસાઈન પિયર જતી રહી. હવે એ ભાઈ કઈ કામ નહીં, ધંધા કશું ના થાય. તારે પછી કીધું કે ના મારે તેડવા જવું પડે. હવે તેડવા ગયા તો રસ્તા કંદર યમ મળ્યો. હું મળ્યો? યમ રાજા મળ્યો. એ મેં તો તારે ઘર આવતો હતો, મેં એમ તને લેવા. તો કે તું કોણ? તો કે યમ રાજા. તો કે યમ રાજા? મેં ત્યારે મારા પત્ની લેવા જઉં છું. પત્ની હોતની વાત નહીં, મેં તને લેવા આવ્યો છે, તું તૈયાર થઈ જા. તારે કહે છે કે વાત તમારી સાચી છે સાહેબ, તને વાયદા કરો છો બરોબર. હા મેં નીકળ્યો છે ઘરમાંથી તો પત્ની લેવા જઉં છું અને લઈને આવીને પછી તમારા આગળ મેં હાજર થઈ દઈશ બરોબર. શું કહે છે? એ તમારા આગળ મેં હાજર થઈશ. તો કીધું ભાઈ આદમી જેવો સંસારમાં કોઈ જૂઠો નું મેં, કેમ કે આ મનુષ્ય બહુ જૂઠો બરોબર નહીં. એ જૂઠા કહેવાય ને. બીજા પશુ પક્ષી કોઈ તારે જૂઠ નહીં બોલે, યાદ રાખજો. પણ આદમી છે ને ડગલે ને પગલે જૂઠ બોલે. મેં ઘણી વખત દાખલા આપ્યો છે, ગામની જ દાખલા આપ્યો. પેલા ફોન મેં ચાલુ કર્યો એટલે ફોન કર્યો હલો 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 એમ કરે, તમે હું હલો હલો કરતા કરતા ઘરે પહોંચી ગયો કે એવો હલો હલો એમ કે હલો હલો કરતા કરતા ઘર મેં પહોંચે. અને પેલા કે કઈ ગયા ભગત? એ સાહેબ બજારે ગયો છે. એમ કે કઈ ગયા? બજારે ગયા. બોડેલી ગયા. એને ઘર મેં પહોંચી ગયા. મેં કે ભગત કઈ ગયા? તો ઘર મેં ખાય, ઘર મેં બેહીને ખાય હો કે. અને પેલા પત્નીના ધર્મ પત્ની પાસે ફોન જ ચાલુ રાખીને હલો હલો ટાળો પડી જાય. ઓહો સાહેબ તમે બાપરે ઓહો ઘર મેં આવી જાય. તમે ઘરમાં આવ્યો ભગત કઈ? તો ભગત ખાય. તમે ભગત ઘર મેં બેહીને ખાય છે અને તમે કે બોલી ગયો તો આવું જૂઠું બોલવાનું? તો સાહેબ એવી જ કીધું આવું બોલે એમ, એવો શીખાડો જૂઠું બોલવાનું. લે આવ હારું મેં જઈને તપાસ કર્યો તો નહીં ગયો તો હાજુ જ પડે કે નહીં પડે? તો કોક તારા ભૂલ કંદર મેં પેલા ઘેટાવાળું થાય. ઘેટાવાળા દાખલા બધાને ખબર કે નહીં ખબર? ઘેટાવાળા નક્કી કરો ગામના કિનારે એમ કે એક તરફ બોમ્બ પાડો જઈ, બધા લોકો ગામના વાળા આવે કે નહીં આવે. તારે ગામ બોમ્બ પાડ્યો, એ મારે ઘેટાનો વાઘ પકડ્યો વાઘ પકડ્યો વાઘ પકડ્યો. આખા ગામ તૂટી પડ્યો ટોકરવાળા. હું ભાર બધા ડીંગો હિંગો લઈને લાકડી લઈને બધા પરિયાન ધાર્યા લઈને અડી કાઢ્યો. બધા કે કઈ છે વાઘ બતાવો, કઈ છે વાઘ બતાવો. પેલા ચોફેર આખો જેટલા ઘેટા 1000 વાર બધાને ઘેરી કાઢ્યો અને ઘેરી કે બતાવો કઈ વાઘ છે. તો પેલા ઘેટા ચલાવનાર કે હસી કે હસ્યો પછી તો કે તને હસી આવે? આખા ગામ તૂટી પડી. આ તો સાહેબ ખાલી ખાલી મેં કીધું આવે કે નહીં આવે એમ. આ ખાલી ખાલી મેં કીધું આવે કે નહીં આવે એમ. અરે મોરખના સરદાર બધા ખાવાનું પીવાનું છોડીને થાળી ફેણીને આ બધા કાઢ્યો અને તું કે હસી કરે કે ખાલી ખાલી. અરે ભાઈ કઈ વાંધો નહીં. બીજી વખત ફરી જયારે પ્રસંગ બન્યો ને તો ખરેખર બે વાઘ આવ્યો. અરે વાઘ આવ્યો, ઘેટાના બેચારા લઈને જાય આ બોમ્બ પાડે વાઘ આવ્યો વાઘ આવ્યો. પેલા ગામ વાળા કહે તો જૂઠો છે, એને કોઈ તારે સાંભળે જેવો નથી. જો બન્યો કે નહીં બન્યો? આ બન્યો ને ભાઈ. જે તારે સાચું તે તારે નહીં બન્યો અને જે તારે નહીં બન્યો તે તારે બન્યો. તો કીધું એના માટે જૂઠું બોલવાનું હું તેના પર એક તરીકા હોવું જોઈએ. યમ રાજાએ કીધું કે ભાઈ મનુષ્ય જેવો જૂઠો સંસાર કદર નથી ભાઈ. કદાચ તમે નહીં આવે તો ના સાહેબ મેં વચન આપું છું તમને, મેં તમને વચન આપું છું મેં તમારા આગળ હાજર થઈ જઈશ. પણ મેં પત્નીને મળવા ગયા છે એટલે જવા દે. ગયા સાસરી પત્નીને મળવા ગયા, પણ પત્ની જયારે મળવા ગયા તો ચહેરા બદલાયેલો હતો ભાઈને. ઉમંગ નતા, આંખમાંથી આંસુ નહીં કરતો. એટલે ધર્મપત્ની જોઈને પછી કહે છે કે આવ્યો ખરો પણ આવ્યા રડે ને કે ચહેરા આખો બદલાઈ. એટલી બધી તકલીફ એટલે આખો ભાવના બદલી કેળો. એટલે બેહડા પાણી નવડા બધું જ કરીને સારું તમે ચાય પાણી કીધું મને ચાય પાણી ફાવે નહીં, તમે તેડવાયો છે. પણ તેડવાયો વાત સાચી છે પણ તું રડે? આ રડે નહીં, આ છે ને હવે રડવાનો વારો જ છે. મને રાસ્તા ઉપર યમ રાજા મળી અને યમ રાજા કીધું કે મેં તને લેવા આવ્યો છે ને વાયદા કરીને આવ્યો છે. હું કહે છે મેં વાયદા કરીને આવ્યો છે, હવે રિટર્ન જતી વખત મને લેતા જવાનો છે. એટલે તમારે આવું કે નહીં આવું તમારી મરજીની વાત. હવે મેં રિટર્ન થવું હવે, કેમ કે યમ રાજાને વાયદા કર્યો છે એટલે મારે જવું જ પડે, ચાલે એમ નહીં. પેલા પત્ની પણ તૈયાર થઈ કે ના ના કે મારે હવે આવું જ પડે, તું જાય તમે એકલી શું કરો, મેં હું હંગાત હવે કઈ વાંધો નહીં. યમ રાજાને કહેશું મને હું લેતા જા. પણ જતા જતા કીધો ચલો છેલ્લી ઘડી આપણે ગુરુ દર્શન કરીએ. આપણે ભજન में કીધો ને સંતન के सग लागे तेरी अच्छी बनेगी, ધ્રુવ के बनी प्रहलाद के बनी આ રોહિદાસ के बन गई. અને સાહેબ કીધું ભાઈ ગુરુ ચરણ में जाओ अच्छी बनेगी. गुरु चरण में जाने अच्छी बने. આ બાળક જયારે આવ્યો એને ભજન કીર્તન કરી 1000 રૂપિયા ખવડાવ્યો અને બુંદીન હુંદીન જલેબી ચોકટન જેલી ખડા ગુરુ થકી ખરાયો ને આશીર્વાદ કરી બરોબર. એ આશીર્વાદ મેળે ભક્તિ ભજન કરી ચરણો પડ્યો તબ આ બધું બન્યું કે નહીં બન્યું? કીધું ના ગુરુ ચરણ में જતા પછી જશો આપણે. ગુરુ ચરણ में ગયા ભાઈ. બંને જણ રડતા હતા. ગુરુ મહારાજ કીધું આવું કેવું ભાઈ તમે આટલું બધું દુઃખી કેમ?
સાહેબ જ છેલ્લી ઘડી છે, આ છેલ્લું દર્શન કરવા આવ્યો, હવે હવે કઈ દર્શન આપણે થવાનું નથી. કેમ? તો કે યમરાજા ઉભો છે. યમરાજા ઉભો છે, એને વાયદા કરીને આવ્યો છે, અને જતી વખત મને લેતા જવાનો છે, એટલે વાયદા કરીને આવ્યો છે. સાહેબ બસ છેલ્લું દર્શન. ગુરુ મહારાજ કીધું કઈ ટેન્શન રાખે છે એવું નથી. તો કે કેમ? એની દવા છે. તો કે એની શું દવા? તમે એ કપડા બદલી કાઢો, ભગવા કપડા પહેરો બંને જણ. હું કીધું આ ભગવા કપડા પહેર લો. બંને જણે ભગવા કપડા પહેરાયો, હાથને માલા પકડાયો, તંબુરા પકડાયો, અને કીધું ભજન કરતા કરતા જજો તમે. એમ ભજન કરતા કરતા જજો તમે, અને કોઈ બાજુ નજર નહીં કરો, ખાલી ભજન જ કરતા જવાનું. પણ યમરાજા એ યમ હમ તારે જોવાનું નહીં. તમે કેમ કરો? ગુરુ કેમ કરવાનું તમારે? બંને જણ તમોરા હાથને આપ્યો, માલા આપ્યો, અને માલા આવીને બસ સતનામ જપ લે ભાઈ, રામ નામ જપ લે ભાઈ, એમ ભજન કીર્તન કરત મસ્ત મસ્ત ભજન કીર્તન ગયા. હે એવી પ્યાલી પીધી મેં તો સદગુરુને હાથે રે. હું તમારે જોવાનું. બંને જણ કરતાલ વગાડતા વગાડતા બે હાથ મેં કરતાલ પર આ ભજન મહિમો ભજન મેં કરતાલ કરતા કરતા ગયા, સુમરન સુમરન કરતા કરતા ગયા. ભગત કપડા પહેરીને યમ રાજા કે નજર કરી, હજુ આવે હજુ આવે. સરકીજી હું એ ભજન કરતા કરતા બે જ સરકી ગયા. યમ રાજા તો હું ભત, યમ રાજા તો ઉભા છે, હજુ આવ્યો નહીં, હજુ આવ્યો નહીં, હજુ આવ્યો. આ ભજન કીર્તન કરતા કરતા ગયા. યમ રાજા ના ઓળખાયો નહીં. આ ભગત જાય છે કે તે જો કે તે જ જો. પેલો કે ટાઈમ આપેલો 5 વાગે 6 વાગી જઈને પેલો આવ્યો જ નહીં. તારે કીધું ના ચોક્કસ ગડબડ છે લાગે. હો કે હોય નહીં, હા ભજન કરતા ગયા તે જ કદાચ ગયો હતો, કે બીજું તો કોઈ સરક્યો નહીં. એના ઘર મેં ગયા તો ત્યાં બેન ત્યાં કીધું, તમને કીધું કે નહીં ઠગ જેવા કે મનુષ્ય ઠગ હોય છે. કે સાહેબ અમે ઠગ્યો કોણ? અમે તમે વાયદા કરે ટાઈમે તમે હાજર તો થયા ને, અમે હાજર થયા, પણ તમારી તાકાત નહીં ચાલી, અમે શું કરીએ? આર ભાઈ અમે ભજન કરતા કરતા સરકી ગયા. સાહેબ તારે યમ રાજા કીધું ભજન કરે તે નર સુખ્યા દુખ્યા દિનભર રોય. આ ભજન કરે તે જગત કે અંદર સુખી. જો ભજન કર્યો ને તો યમ રાજા માંથી હાથમાં છટકી ગયા. યમ રાજા કીધું તમારે ગુરુ સાચા, તમારી ભક્તિ સાચી, અને ભજન કરતા કરતા ગયો જા, તમને પણ માફ કરતો, હવે લઈને જતો નહીં. દો માફ કર્યું કે નહીં કર્યું? તો ભજન કરનાર કેટલી બધી તાકાત. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ મન કી તરંગ માર લો, હો ગયા ભજન, આદત बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन. છેલ્લી વખત કીધો કે નિજ રૂપ કો નિહાર લો, બસ હો ગયા ભજન. છેલ્લું ભજન કેવા? નિજ રૂપ કો નિહાર લો, તમે આત્મા નિહાર લો, ઓળખી લો, એ બસ હો ગયા ભજન. કેટલું સુંદર વાત કરી. પેલા બેચારા બેચારા ભગવા કપડા પહેરી લીધા, યમ રાજા રાહ જોવા રહ્યા. યમ રાજા ઠગાઈ ગયેલો. ભજન આગળ બન્યું કે નહીં બન્યું? ગુરુ મહારાજને વચન અને પાલન કરીને બેચારા ભજન કરતા કરતા સરકી ગયા. રમરાજાને પણ ખબર નહીં પડી. ભજન કરનારની તાકાત છે, યાદ રાખજો. એના માટે કીધું છે કે જીવન કે અંદર આપણે સુખી થવું હોય તો ભજનમાં ઉતારવાનું, અને દુઃખી થવું હોય તો લગ્નમાં ઉતારવાનું. બરોબર કે નહીં? લગ્ન કરીને આખી જિંદગી સુખી, આખી જિંદગી રડે કે રડે? લગ્ન થાય પછી રડે, બાલ બચ્ચા થાય તે રડે, બાલ બચ્ચા થઈ જાય નહીં માને તે રડે, એને લગ્ન કરો હોદા હોદ કરે હારું નહીં મળે તે રડે. બરોબર? લગ્ન થઈને ઘર મેં બહુ આવ્યો સેવા નહીં કરે તે રડે. બરોબર? સેવા કદાચ કોથો કરતા થાય ઘરમાંથી કાઢી મેલે તે રડે. એ આખી જિંદગી રડવાનું જ બસ. છોરા બહુ એમ નહીં કરે તેમ નહીં કરે, આખી જિંદગી રડવાનું રડવાનું. છેલ્લી વખત એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કીધું છે, જન્મ લેતે રોતે રોતે જન્મ લેતા હૈ, શિકાયત કરતે हुए जीता है और निराश मरता है. આ તેની સ્ટેજ છે. જ્યારે બાળક જન્મ લે ત્યારે રડતા રડતા જન્મ લે, રડતા રડતા જન્મ લે ને, અને જિંદગી ભર શિકાયત કરે, અને છેલ્લી વખત નિરાશ મરતા હે. તો સાહેબ કહે છે નિરાશ નહીં થવાનું, પણ ક્યારે? એ ભક્તિ કરે ત્યારે, જ્ઞાન મળે ત્યારે, એને બોધ મળે ત્યારે. એ છેલ્લી વખત બોધ મળી ગયેલો હોય ને તો ભાઈ ગમે તે દુઃખ હોય, ગમે તે આપત્તિ હોય, છતાં પણ આદમીનું મન વિચલિત થાય. યાદ રાખજો, ગમે તે આપત્તિ આવે, જેને જ્ઞાન હોય, જેને બોધ હોય, એ પોતાને વિચલિત થાય. એ ભક્તિનું લક્ષણ છે. જેને વિશ્વાસ હોય તેના ઉપર. એક ભગત હતા, ભગત ઘર બનાવ્યો, મકાન 3 મંજિલનું મકાન બનાવ્યો, વાસ્તુ કરી, અને વાસ્તુ કાજ કર્યા પછી એને ઘરે પ્રવેશ કરવાના હતા, અને પ્રવેશ કરવાનો જસ્ટ 2 દિવસ આગળ આખો ઘર में આગ લાગી સળગી ગયો. લે હવે 3 મંજિલનું મકાન એટલે કેવા? કરોડ રૂપિયાનું મકાન, VIP સિસ્ટમ, આખો ઘર में આગ લાગી ગયા. ઘર વાળા બધા પરિવાર વાળા જયારે ઘર में પ્રવેશ કરવા ગયા ને, આખો ઘર સળગે. બતાવો, જેમ પેલા લંકા સળગતો ને રાવણ કેવું જોતો હતા એવા આવી પોઝિશન થઈને. પણ દુખી નહીં થયા. બજાર में ગયા અને બજારમાંથી જઈને પેંડા મંગાવ્યો, અને પેંડા મંગાવીને આખા ફરિયાને બેચ્યો. પેંડા મંગાવી આખા ફરિયાને બેચ્યો. પેલો ફરિયા વાળા ગામ વાળા કહે તારે બુદ્ધિ છે કે નહીં? તું ગોંઢ નહીં થઈ ગયો? પાગલ નહીં થઈ ગયા? આ તારે કરોડોની મિલકત હરગે છે, તું પેંડા બેચે? આ પેંડા ક્યારે બેચાય? ખુશી में બેચાય ને, આનંદ में બેચાય. અને તારે પેંડા બેચે છે કે જવાબ પછી આપીશ, પણ તમે ખાઈ લો. ના ભાઈ, તમે હમણે ખાવાની ફાય, અને તમે ખાવાની વાત કરે.
આ ખાવાની કેવું ત્યાં ઘર હરગે તું ખાવાની વાત કરે, ખાઈ લો પછી વાત કરીશ. ઘર સાફ થઈ ગયા, પેંડાની આવેલો મને કીધું કે ભાઈ તું પેંડા વેચવાનું કારણ શું યાર? પેંડા આનંદ में વેચાય. તો કે મને આનંદ છે. તારે ઘર હરગી આનંદ? હા હા, ઘર મારો ઘર હરગે મને આનંદ છે. તો કે કેમ? કે સાહેબ અમારે ઘર હરગે ને વાંધો નથી, ભલે કરોડ રૂપિયા છે, આજે નહીં કાલે કમાઈ લેવાના. પૈસા આજે નહીં કાલે મળી જવાના છે. આજે મકાન કે ફરી પાછા મકાન બનાવી લેવાના. પણ જો અમે બધા આખા પરિવાર ઘર में પ્રવેશ કર્યો હોત અને ઘર में આગ લાગી ગયા તો પરિવાર આખો સાફ થઈ ગયો હોત ભાઈ. એટલે મારી ભક્તિ, મારી ગુરુ, મારો સદગુરુ પરમાત્મા હાચા છે જે મારી રક્ષા કરી, એના માટે મને આનંદ છે. શું કહે છે? એના માટે મને આનંદ છે, કેમ કે રક્ષા કરી. આજે અમે બધા સહી સલામત છે. મકાન આજે નહીં કાલે બની લેવાના છે, પણ પરિવાર પછી મળવાના નથી. પરિવાર મળવાના છે એ જતા રે, ફરી રિટર્ન ના આવે. એના માટે સાહેબ આનંદ છે. પેડા ખાઈ લો. તારે બધા કીધું કે ધન્ય છે તારે ગુરુ ભક્તિની, ધન્ય છે તારે જ્ઞાનની, આત્મબોધની. અલ્લાહ મિલકત ગયા પછી તમારા આત્મવિશ્વાસ કેવા, મનોબળ કેવા, આ ભક્તિને કામ બતાવ્યો છે. તો આપણે પણ જીવન કમદાન में ગમે તો સંકટ આવે, ગમે તો પરિસ્થિતિ આવે, મનોબળ કેવા હોવું જોઈએ? મજબૂત હોવું જોઈએ. બરોબર નહીં? મજબૂત હોવું જોઈએ, ઢીલા ઢાલા નહીં. પણ આપણે મનોબળ કમજોર, એટલે શું કરવાનું? સાહેબ કીધું મન ગए माने नहीं चले सूरत एक साथ. अब महाभारत बिचारा क्या करे, अंकुश नहीं हाथ. हाथी બધા જઈ જાય તઈ જાય, હાથી ઉપર મતવાલા બેઠેલો છે, પણ ઉપર હાથી પર અંકુશ ના, હાથી ગમે તે લઈ જાય ને. સાહેબ આપણે પ્રમાણે કહે છે જો આપણે ઉપર અંકુશ રાખશો, બ્રેક રાખશો, તો આપણે જીવન અંદર કંઈ કરી શકવાના છે. બાકી ભાઈ એમ જતા રહેશો, જિંદગી પૂરી થઈ જવાનો. 60-65 જતા શું વાર લાગે? એના માટે પરિવાર में રહો. અને મેં તો કાયમ માટે કહું છું, 7 વાર આવે ને, 7 વાર, મંગળવાર, સોમવાર, ના સોમવાર પછી મંગળવાર, પછી ઘણો જોઈએ, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર, પછી રવિવાર, અને ફરી પાછા સોમવાર આવે. हालत बदत अपने गनिए. हमने वेकेशन पर तो मास्टर ने कह दो मैं वेकेशन में क्या करेगा? तो साहेब बधा लिस्ट बनाएलो है, जल्लो लग्नो तो बधा जवानो ले रजाना दिवस बधा नक्की करो, वहां जवानो ते जवानो. साहेब कहे छे 7 વાર तो खरो, पण एक बीजो વાર છે. કેવો? પરિવાર. બીજો વાર કેવો છે? 8મો વાર કોણ છે? એ પરિવાર. આપણે પરિવાર માટે શું પ્લાન, આપણે પરિવાર માટે શું સિસ્ટમ બનાવ્યો, આપણે પરિવાર માટે શું વિચાર કર્યો? આપણે પ્રશ્ન કરે છે, કરે કે નહીં કરે? પરિવાર સાથે કેટલો સમય આપીએ? હા ગમે જે બધે સમય આપી દે, પણ પરિવાર સાથે આપણે કેટલો સમય, કેટલા ટાઈમ બીતાવીએ છીએ? આ ઘણી બધી આપણે પ્રશ્ન છે. પણ સાહેબ કહે છે પરિવાર માટે પણ જીવન કંદર મેં કંઈ કરવું જોઈએ. તો ભાઈ જીવન કંદર શાંતિ મળવાના છે. એના માટે જીવન મેં કીધું છે ને કે જે નિંદા और નિંદ, નિંદા અને નિંદ એના ઉપર જે અંકુશ કરે છે એ આદમી સદન માટે પ્રગતિ માર્ગ, વિકાસ માર્ગે જતા હોય છે. એના માટે નિંદ પર અંકુશ કરવાનો, અને નિંદા પણ જે આદમી નિંદા પર અંકુશ હોય છે એ આદમી વિકાસ કરે છે, ગંતવ્ય સ્થાન ઉપર પહોંચતા હોય છે. એના માટે જ્યારે પણ આપણે જીવન જોજો, જે મહાન જે વ્યક્તિ બન્યો છે ને એ ઊંઘ ખતમ ભાઈ. લક્ષ્મણને જ્યારે માનવામાં આવ્યો, લક્ષ્મણ કેમ? એ 14 વર્ષ ઊંઘો નથી. હનુમાનના તમે જો આરામ ના કરી, આરામ હરામ, રામના કામે હરામ, આરામ નહીં કરવાની. મેં તો રામના કામ કરવા માટે આવ્યો છે. તો આપણે પણ મન એમ રાખે ને કે આપણે કલ્યાણ કરવા માટે હું આરામ હું, પણ આદમી કઈ નહીં ભાઈ, આવું કરતા નથી. એના માટે આવી પરિસ્થિતિ આવીને ઉભો રહેતા હોય છે. આજે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ આ પરિવારના. આજે બલવનભાઈના, બલવનને પણ બલવાનભાઈ કહે તો ચાલે, કેલો ભાવથી પ્રેમથી આજે ભજન કીર્તન કાર્યક્રમ રાખ્યો. એને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ. એનો ધનપત્ની લીલાબેન, એના સુપુત્ર છે નક્ષકુમાર, એના બાબરી નિમિત્તે કાર્યક્રમ રાખી. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, શુભકામના, મંગલ કામના છે અમારા તરફથી. ખૂબ સુખમય શાંતિમય જીવન બની રહેના. અને સાથે સાથે અમાર ઈશ્વરભાઈ, વિઠ્ઠલભાઈ, તેમજ ગણપતભાઈ, શંકરભાઈ, મેહુલભાઈ, આ બધા પરિવારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ મજાની કાર્યક્રમ રાખ્યો. અને એમના ભક્તિ અને ભાવના અને પ્રેમ સદન માટે બની રહ્યો છે. આશીર્વાદ છે એમના. અને આવો પ્રેમ સદન માટે બની રહે એ શુભકામના, મંગલ કામના સાથે અહીં મારી વિરામ આપું.